بتا सकते हैं तो। چلے اس پر میں ابھی نہیں بات کر سکتا کچھ، ٹھیک ہے جی. اوکے، ہاں وہ آپ کو پرسنل میسج کے دیے ادھر بتا دیجیے. چلے اللہ خیر فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل، تلک دور کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑی جب فضیلت کے لیے بات ہو نا تو پھر دور والا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. تو ویسے ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، تو یہ یعنی کہ شان، ہم کہتے ہیں نا اتنی بڑی اس کی شان ہے. تو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی دور، یہ اس کہتے ہیں اشارہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ تل کا دور کے لیے اشارہ کے لیے بولا جاتا ہے. تل کا رسول یعنی یہ رسول یا عظمت والے رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. منہم ان میں سے من کلم اللہ، وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے، موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات اللہ نے اور بلند فرمائے ہیں. تو وہ کون ہے جو جس کے درجات اور اللہ نے بلند فرمائے ہیں؟ ظاہر ہے کلام کے بعد ملاقات ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ نے آپ کو بلایا اور دیدار کرائی. یہ ہمارا موقف ہے اہل سنت کا کہ معراج کی رات آپ علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا، ٹھیک ہے جی. اس پر ہماری کافی ساری تحقیق ہے، ویڈیوز بھی ہیں، اور اس میں کچھ صحابہ کا اختلاف ہے، لیکن جمہور صحابہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت انس بھی اور عبداللہ بن عباس بھی کہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ اس بات کی طرف نہیں جاتی. باقی جتنے محدثین ہیں، امام احمد بن حنبل، دیگر محدثین، فقہا، سب کا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ظاہری آنکھوں سے. خواب میں تو کئی مرتبہ کیا آپ علیہ السلام نے دیدار. 32-34 نمبر روایت ترمذی میں ہے، اور اس میں اس کی پوری وضاحت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سویا، خواب میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. اور خواب میں رب کا دیدار کرنا یہ تابعین کو بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اولیاء کرام کو بھی ہوا ہے. اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں اور تحقیقات بھی ہیں. تو کلام کے بعد کیا فضیلت ہے؟ کلام کے بعد ہے جو ہے ملاقات، ٹھیک ہے جی. وآتینا عیسی بن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی اور ہم نے ان کی تائید فرمائی روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو آپس میں یہ لوگ اختلاف نہ کرتے واضح نشانیاں آنے کے بعد، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ ان کا پھر آگے فیصلہ فرمائے گا. اگلا جو رکوع ہے اس میں سب سے پہلے اللہ نے خرچ کرنے سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو خرچ کرو اس سے، مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، جس میں دوستی نہیں ہے، جس میں شفاعت نہیں ہے، اور کافر ہم وہ ظالم ہیں. تو شفاعت کافروں کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے شفاعت ہے. دوستیاں وہاں کام آئیں گی، مومنوں کے کام آئیں گی، کافروں کے کام نہیں آئیں گی. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے معاملات کو بہتر کرنا ہی بہت اچھی بات ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر بناؤ، آخرت میں درہم کام نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو. تو آپ علیہ سے فرماتے نہیں، مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن ہوگا یہ کہ ایک آدمی آئے گا کہے گا کہ جناب اس نے میرا حق کھایا ہے، تو مجھے اس کا مجھے جو ہے نا انصاف چاہیے. تو اب وہاں پیسہ تو نہیں چلے گا، درہم تو نہیں چلیں گے، ڈالر نہیں چلیں گے، اس کی نیکیاں کاٹ کے اس کو دی جائیں گی. پھر دوسرا آئے گا، وہ کہے گا کہ اس نے مجھے مارا ہے. میرا چلتے چلتے اس کی جو نیکیاں ہیں نا، پہاڑوں جتنی نیکیاں، وہ ختم ہوں گی. لوگ آتے جائیں گے کہ ہمارا حق کبھی رہتا ہے. تو اب کیا ہوگا، اب اس کے پاس نیکیاں تو رہی نہیں، اب جن کا حق ہوگا ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے. تو فرمایا یہ ہے مفلس.
تو دنیا میں اپنے معاملات کو بہتر بنا لو، معافی تلافی کر لو، ٹھیک ہے جی، تو یہ بہتر ہے بجائے کہ آخرت میں سوال ہو، یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ آگے جو ہے سورہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور ویسے بھی آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو میں اس کو دہرا دیتا ہوں، جنہوں نے سنی ان کے لیے دوبارہ یہ چیز ہو جائے گی کہ جو ہے وہ دہرائی ہو جائے گی۔ بخاری میں حدیث ہے، مشکات المصابیح میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان میں جو صدقہ فطر صحابہ کرام علیہ رضوان دیتے تھے تو وہ جمع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تم حفاظت کرو۔ ایسی کوئی بلڈنگ نہیں تھی کہ جس میں رکھا جائے، تالا لگایا جائے، ابتدائی زمانہ تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت کے لیے رات کو بیٹھے رہے۔ اچانک ایک چور آیا اور اس نے وہاں سے لپیں بھرنے لگی، وہ کھجوریں تھی، کچھ چیزیں تھی، اٹھانے لگا، آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میرے بچے چھوٹے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجبور ہوں، مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح فجر کے ٹائم آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، یہ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ وہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجبوری کا رونا رویا تو مجھے رحم آگے میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کی طاق میں بیٹھ گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ آئے گا۔ غالباً یہ بخاری میں حدیث اس کا 2310 نمبر اس کا نمبر ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو اگلی رات حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ گیا، وہ آیا اور لپیں بھرنے لگا، چوری اٹھانے لگا مال، میں نے اسے پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا آج مجھے چھوڑ دیں، میں مجبور ہوں، میرے حالات ایسے ہیں۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ سے چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ اب یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی شان، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور اس کو ایک اور بھی عقیدہ ہے حاضر ناظر کا، کہ آپ علیہ السلام اپنے جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر چاہیں آپ علیہ السلام توجہ فرمائیں۔ آپ ابھی بھی قبر انور میں ہیں، دنیا میں کسی کونے میں بھی آپ علیہ السلام توجہ فرمائے تو وہ چیز آپ سے دور نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حاضر ناظر، یہ نہیں کہ ہر جگہ آپ علیہ السلام موجود ہے۔ تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں تیسری رات ہوئی تو وہ آیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو اب ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑتے اور یہ کہتے کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تمہیں لے جاؤں گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چور کو پکڑ کے پہلے اس کی دھلائی کی جاتی ہے اور بعد میں پھر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، اور کراچی میں تو بعض اوقات چور مر جاتا ہے، اتنا اس کو مارتے ہیں۔ تو یہ ہم جو ہے نا نہیں کر سکتے، ہم اس کو پکڑیں، کیا پتہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اس کو پکڑیں اور پولیس کے حوالے کریں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی یہی کر رہے، حضور کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں۔ تیسری رات وہ آتا ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تجھے لے جاؤں گا، تم اتنے دنوں سے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اگر وہ آپ نے کر لی تو آپ کا مال چوری نہیں ہوگا، آپ نے سونے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ کی طرف سے ایک محافظ آئے گا تیرے مال کی حفاظت کرے گا، تو یہ تمہیں اچھی بات بتاتا ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، وہ اتنے علم کے شوقین تھے۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، اس نے یہ آیت الکرسی بتائی ہے۔ فرمایا ہے تو جھوٹا، بات اچھی ہے، بات سچی کی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا۔ تو فرمایا تمہیں پتہ ہے کون ہے 3 راتوں سے تیرے پاس آ رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا وہ شیطان جو ہے وہ مال کو اٹھانے کے لیے آ رہا تھا۔ وہ شیطان جو مختلف قسمیں بنا لیتے ہیں، تو جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تو آپ کی جان کی مال کی کیا ہو جاتی ہے؟ حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کی برکات میں سے کیا ہے؟ برکت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔
جب جو رشد ہدایت جب واضح ہو جائے گمراہی سے، ٹھیک ہے، تو پھر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دین میں زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ اپنی خوشی سے کلمہ پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو سرکش یعنی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے مضبوط جو ہے وہ رسی پکڑ لی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جو ہے دوست ہے مومنوں کا، انہیں ظلمت اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے، اور جو کافر ہے وہ شیطان کے دوست ہیں، وہ شیطان انہیں نور کی بجائے اندھیرے کی طرف کیا جاتا ہے، دھکیل دیتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اگلا جو رکوع ہے یہ سورہ بقرہ کا 35واں رکوع، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 واقعات ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود بلاتا ہے اپنے پاس، اس سے بحث ہوتی ہے، تو الم تری الی الذی حاج ابراہیم، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ابراہیم سے جھگڑنے لگا، فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اسے بادشاہی بھی دی ہے نمرود کو، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو اپنے پاور کا زوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قال ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ جو ہے وہ مشرق کو، سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اب تو مغرب سے لا۔ پہلی تو جب آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، وہ کہتا، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک وہ قیدی تھا جس کو پھانسی آنی تھی، تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا، تو دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا وہ قیدی جس کی سزا مکمل ہو جانی تھی، اس کو رہا ہونا تھا، اس نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اس نے اس انداز سے اس بات کو سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مناظرے کے بڑے ماہر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب اگر تیرے اندر طاقت ہے نا تو اس سورج کو تو مغرب سے نکال۔ اللہ فرماتے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ٹھیک ہے، وہ کافر کیا ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، وہ نہیں جواب دے سکا۔ اگلا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام، وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو بستی ہے وہ الٹی ہوئی ہے، تو عرض کیا رسول اللہ، سوری اللہ یا باری تعالیٰ، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یا باری تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد تو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے اس کو موت دے دی 100 سال، ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ نے فرمایا قال کم لبثت، تم کتنا عرصہ یا رہے، قال لبثت یوما و بعد یوم، تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں دن یا دن کا آدھا حصہ یہاں رہا ہوں، حالانکہ 100 سال ہو گئے تھے آپ کو۔ اللہ نے فرمایا تم یہاں 100 سال رہے ہو، اب اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پانی کو دیکھو، اب یہ باسی بھی نہیں ہوا کھانا، اور اپنی سواری گدھے کو دیکھو کہ یہ بالکل بکھر چکا ہے، یہ آپ کے لیے نشانی ہے، اور دیکھو کس طرح ہم اس کی ہڈیوں پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں، اور یعنی اسی دوران پورا گدھا جو ہے وہ بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو نشانی دکھائی کہ کس طرح ہم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یا باری تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو گدھا مرا ہوا تھا، تو اس کو پرندے کھا رہے تھے، نوچ رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو عرض کیا یا باری تعالیٰ یہ کس طرح مردے جو زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے، قال بلا، کہا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، ہاں دل کی اطمینان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں یا باری تعالیٰ۔ تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے پکڑ لو، اربعۃ من الطیر، پھر انہیں اپنی طرف لبھا لو، پرندے ہیں مانوس کر لو ان کو اپنی طرف، پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے کر دو پہاڑ پر، یعنی
इनको लुभा लो, इनको फिर इनकी परवरिश करो, हैं, दाना दो। जब तेरे साथ मानूस हो जाएंगे इनको ज़िबह करके इनका जो गोश्त है मिक्स कर लो, मिक्स करके फिर मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पे रखो। सुम्मा दुउहुन्ना, फिर उनको बुलाओ, यातीनका साया, दौड़ते हुए आएंगे। अब देखें कीमा बन गया, चारों परिंदे। तफसीर में आता है वो मुर्गा था, मोर था, कौवा था, और एक और परिंदा था, कबूतर था, चौथा कबूतर था। तो इनको आपने क्या कर दिया, आपने ज़िबह करके इनका गोश्त को मिक्स कर लिया और मुख्तलिफ जगहों पर रख लिया। जब आपने कौवे को बुलाया तो कौवा इस तरह उड़ता हुआ आ गया, मोर को बुलाया मोर उड़ता हुआ आ गया। तो इस तरह अल्लाह ने उनको फिजिकली दिखाया कि मैं किस तरह मुर्दों को जिंदा करता हूँ। वालम, जान लो अन्न अल्लाह अजीजुल हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब आगे जो 3 रुकू आ रहे हैं वो सारी इन्फाक फी सबील्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने से मुतालिक है। सूरह बकरा के अगले जो रुकू है ना, 36, 37, 38, तीनों जो है कि आप जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो आपको सवाब क्या मिलता है, और खर्च कैसे करना चाहिए, खर्च करने में नियत क्या होनी चाहिए, इस बारे में ये तीनों रुकू हैं। अल्लाह फरमाते हैं मसलुल्लज़ीन युनफिकून अम्वालहुम, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल है मसल हब्बतिन, एक दाने की तरह, अम्बतत सबअ सनाबिल, जो 7 बालियां उगाता है। दाने को जब जमीन में डालते हैं उसमें 7 बालियां निकलते हैं, और हर बाली में फिर आगे चल के 100 दाने होते हैं। तो 7 साल बालियां हैं, उसमें क्या है 100 दाने, 700 दाने, यानी 1 रुपया खर्च किया तो 700 रुपए का सवाब। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह उसको जितना चाहे बढ़ा ले। ठीक, तो ये खर्च करने की फजीलत बयान की गई। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करो तो एहसान मत जतलाओ। अल्लज़ीन युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, जो बेशक वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद एहसान नहीं जतलाते और तकलीफ नहीं देते हैं, उनके लिए अजर है और उन पर कोई खौफ नहीं है। हाँ, कौलुम मारूफुन व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अदा, अच्छी बात ये बेहतर है इससे कि सदका देने के बाद बंदा तकलीफ पहुंचाए। भाई मैंने तुम्हें इतना दिया है, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, फिर एहसान जतलाए। तो एहसान जतला के सदका करने से बेहतर है कि भाई अच्छी बात करे, भाई मेरे पास नहीं है, भाई अल्लाह आपका भला करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, ईमान वालो अपने सदकात बातिल मत करो, एहसान बिल-मन, एहसान जतला के तकलीफ देके अपने सदका खैरात बातिल मत करो। ये उस तरह है कल्लज़ी युनफिकु मालहु रियाअन नास, जो लोग रिया करते अल्लाह पर ईमान लाते हैं नहीं लाते, उन्हीं की तरह है। फिर उनकी मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई। फरमाया उसकी मिसाल क्या है, आपको इस तरह ने किताब मिलेगी अमसाल कुरान, ये कुरान पाक में क्या क्या मिसालें बयान की गई हैं। तो उसमें से एक ये मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई है कि जैसे एक पत्थर है, ठीक है, जो यानी सदका खैरात करके एहसान जतलाते हैं, उनकी मिसाल एक पत्थर है, ठीक है ना, सफेद पत्थर है, उस पर मिट्टी आ गई है, जब बारिश आती है तो वो पत्थर बिल्कुल क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इसी तरह जो लोग सदका करते हैं और फिर एहसान जतलाते हैं उनकी नेकियां कुछ नहीं रहती। और आगे मिसाल दी है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं तो उनकी मिसाल कैसी है, उनकी मिसाल एक बाग की तरह है जो ऊंचा बाग है। तो अक्सर जो ऊंची मतलब जैसे मरी है ना, जितना ऊंची बाग हो गए ना पहाड़ों पर, तो अक्सर वहाँ बारिश होती है। जब वो बारिश होती है तो फिर वो दुगना देते हैं फल। अगर बारिश भी न हो तो ओस पड़ती है उन पर, तब भी उनका फल अच्छा होता है। तो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनका ही अजर है। आगे एक बहुत अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की है जो हम सब के लिए समझने वाली बात है कि जब अल्लाह की राह में खर्च करें तो हम किसी पर एहसान न जतलाएं। अल्लाह फरमाते हैं आया वदु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई बंदा चाहता है कि अन तकून लहु जन्नतुन, उसके पास एक बाग हो, मिन नखीलिन, खजूर का, व आनाबिन, और अंगूर का, तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो उसके नीचे नहरें भी बह रही हैं। जिस बाग में पानी वाफिर हो ना वो बाग फलता फूलता है, उसमें हर तरह के फल है, और बंदा बूढ़ा है, यानी बूढ़ा आदमी है और उसकी औलाद बिल्कुल छोटी है। आदमी बूढ़ा है, औलाद छोटी है, और उसके कमाई का जरिया क्या है, एक बाग है। फअसाबा एसारुन, उसमें बगोला आ जाता है, आग पड़ती है उसमें, फहतरकत, उस बाग को जला के राख कर देती है। अब बताओ उस बंदे का
क्या हाल होगा, किस तरह वो बंदा अपने आप को सर्वाइव करेगा, अपने आप को कैसे बेहतर बनाएगा, कैसे हालात होंगे उसके, कि आदमी बूढ़ा है, बच्चे छोटे हैं, कमाने वाला कोई नहीं, जरिया माश एक ही बाग है और उस पे आग पड़ गई, ठीक है, सारा बाग जल गया। अब वो क्या सोचेगा, कितना वो नाउमीद और परेशान होगा। तो ये मिसाल अल्लाह ने दी है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और रिया करते हैं, दिखावा करते हैं, तो उनके पास भी ऐसे कि नेकियां जल जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता। आखिरत में उनका हाल भी ऐसा होगा कि हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो ये बहुत अहम चीज है कि हम जब अल्लाह की राह में खर्च करें, बस अल्लाह के लिए। लोग कहते हैं ना कि भाई ये नेकी का जमाना नहीं है। भाई फिर जमाना कौन सा है नेकी का? ये तब हम करते हैं जब हम किसी के साथ नेकी करके हम ये भी चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ नेकी करे इस तरह की जिस तरह हम कर रहे हैं। देखियो, ठीक है ना, आपने अल्लाह के लिए की है तो फिर आपको तो परेशान नहीं होना चाहिए। ये आपने अल्लाह के लिए की है ना, तो आपने इसलिए नेकी थोड़ी की है कि वो भी नेकी करे। उसके मतलब आप किसी के काम आ गए, उसको 4,000 की जरूरत है, आपने दे दी, अच्छी बात है। लेकिन एक हफ्ते के बाद आपको जरूरत पड़ी तो वो कहता नहीं मेरे पास नहीं है, तो हम कहते भी हम तेरे काम आए, तो हमारे काम नहीं आया। नेकी का जमाना नहीं, यही नेकी का जमाना है। इसके अलावा और कौन सा जमाना होगा नेकी को? ईमान वालों, खर्च करो पाक चीजें जो तुम कमाते हो और जो हम निकालते हैं जमीन में से, ठीक है। तो अच्छा माल अल्लाह की राह में खर्च करो, ठीक है। और इस तरह निकम्मा माल मत दो जिस तरह कि तुम खुद भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो शैतान तुम्हें फकर की का वादा करता है और बुराई का हुक्म देता है। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरा, अल्लाह तुमसे बख्शिश का वादा करता है, फजल का वादा करता है। तो तुमने क्या करना है? फजल करना है और अच्छी करनी है। और इसी तरह आगे अल्लाह ताला फरमाता है तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, जो नजर दी है उसको पूरा करो। जो तुम खर्च करते हो इन तुम दो सदकात फनिअमा ही है। अगर जाहिरी करते हो तब भी बहुत अच्छी बात है, छुपा के करते हो तब भी अच्छी बात है, दिलों की बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसका अजर देगा। तुम गरीबों मिस्किनों की क्या करते हो? मदद करते हो। आगे एक बात अल्लाह ने फरमाई है कि कुछ ऐसे मुसलमान भी है जो मांग नहीं सकते। जब मुसलमान हिजरत करके आए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला लिल फुकरा अल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीउन दरबन फिल अर्द यहसबुहुल जाहिलु अगनिया मिन अत्तअफ्फुफ। ऐसे भी हैं जो हिजरत करके आए हैं, लोग उन्हें गनी समझते हैं, क्योंकि मिन अत्तअफ्फुफ, वो गिड़गिड़ा के नहीं मानते। तारिफुहुम बिसिमाहुम, आप उनके चेहरों से उनको पहचानेंगे कि गरीब है। यानी ऐसे सफेद पोश जो होते हैं, जो मांगते नहीं, उनके मांगने का उनका वो तरीका नहीं है, ऐसों का खास ख्याल रखना है आपने। एक तो होते हैं ना जो मांगते हैं, पेशावर होता है, उनको थोड़ा बहुत दे दिया वो तो उनका काम है। लेकिन जो नहीं मांगते आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द, तो उनको चोरी छुपे उनकी इमदाद करना बहुत अहम है। तो ये उसकी तरफ ला यसअलून नास इल्हाफा, ठीक है, वो गिड़गिड़ा के नहीं मांगते, तो उनको उनकी क्या करें आप? खैर खाई करें। आगे अल्लाह फरमाता है वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं दिन और रात में, छुपे और जाहिर में, उनके लिए अजर है अल्लाह के पास। उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, उन्हें कोई गम नहीं होगा। हाँ, वो लोग जो रिबा खाते हैं, अल्लाज़ीना याकुलून रिबा, अब यहाँ जो है वो रिबा के बारे में बात है, सूद के बारे में। जो सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे किसी को शैतान ने छू लिया हो, उसको मखबूतुल हवास कर दिया हो। तो ये रिबा जो है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह से ऐलान जंग है सूद। वो तो कहते हैं कि भी तिजारत में भी बढ़ोतरी होती है, तो रिबा सूद में बढ़ोतरी होती है। फरमाया नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह मिटा देता है सूद को और जो है वो सदकात को अल्लाह आगे बढ़ाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सूद की किस्में। एक होता है सूद ये कि पैसे के ऊपर पैसा। आपने किसी मजबूरी से आपने किसी से 1 लाख लिया, वो कहता है भाई आपने 2 महीने के बाद 1.25 लाख देना है। ये क्या है? ये भी रिबा है। और ये है कि आपको जरूरत है दानों की, आपने 2 बोरियां गंदम के लिए, वो कहता है कि फिर आपको 4 बोरियां देनी पड़ेंगी। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्में हैं जो है वो सूद की हैं। इससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम सूद से नहीं बचोगे, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह, तो फिर तैयार हो जाओ अल्लाह से जंग करने के लिए, और रसूल उसके रसूल से। कुरान में जो सूद खाने वाला है उसने ऐलान जंग करनी है गोया अल्लाह से। और हदीस पाक में जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन है उसको कहा गया है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से जंग करने वाला है।
حدیث میں ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے، یعنی جس نے ولی سے عداوت رکھی اس کا اعلان جنگ ہے۔ اور قرآن میں کس سے اعلان جنگ ہے؟ سود کھانے والے سے۔ تو جب یہ قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی تو پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو، اس وقت سود چل رہا تھا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل مال تمہارے لیے ہے۔ مثلا کسی نے 1 لاکھ روپیہ دیا کہ مجھے 1.25 لاکھ ملے گا، تو چلو 1 لاکھ اپنا واپس لے لو، باقی چھوڑ دو۔ لا تظلمون، ظلم نہ کرو، لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی تنگ دست ہے اس کو آپ نے مہلت دینی اچھے ایک ٹائم کے لیے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو، اور تم خرچ صدقہ کرو تو بہت اچھی بات ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو تنگ دست کی امداد کرنا بہت اچھی بات ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا موت کا، تو اسے کہا کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہتا میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ پھر اسے کہتے ہیں کہ کوئی نیکی کی ہوگی شاید تیرے ذہن میں ہو۔ اس نے کہا ہاں یہ ہے کہ میرے پاس لوگ آتے تھے سامان لے کے جاتے تھے، تو میں اپنے نوکروں کو کہتا تھا کہ جو غریب آدمی ہے اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کو معاف کر دو، اور جو امیر ہے وہ اگر وہ مہلت مانگتا ہے تو اسے مہلت دے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بخش دیا کہ یہ لوگوں پر رحم کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، تو اس سے بخشش ہو جاتی ہے۔ تو آسانی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے آسانی پیدا کی اللہ اس کی دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اس لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات۔ اچھا آگے جو اگلا رکوع ہے وہ پورا رکوع اس بات پہ ہے کہ جب آپ نے لین دین کرنا ہے نا، آپ نے لکھ لینا ہے مدت کے لیے، کچھ مدت کے لیے آپ نے جب لین دین کرنا ہے نا، 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے لیے، تو آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ پھر اس زمانے میں لکھائی کم ہوتی تھی، تو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بھئی جن کو لکھنا آتا ہے وہ عدل انصاف کے ساتھ اس میں معاملے میں وہ معاہدہ کرے، لکھنے میں ان کے لیے کام آئے، اور وہ معاہدہ لکھا جائے۔ جو بھی چیز آپ نے لینی، مثلا میں نے آپ سے 2000 روپے لیے، تو آپ بھی لکھ لیں کہ بھائی فلاں 2 رمضان کو 3 رمضان کو جی میں نے استاد کو 2000 روپے دیے، آپ بھی لکھ لیں، میں بھی لکھوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹائم گزرتا ہے، شک پڑتا ہے پتہ نہیں 2000 تھے یا 4000 تھے یا کتنے تھے۔ تو کوئی بھی لین دین ہو ایسا تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، لکھ لینا ہے، اور ہو سکے تو پھر گواہ بھی آپ اس میں شامل کریں۔ اور گواہوں سے متعلق یہ ہے کہ جو 2 مرد گواہ ہوں گے، کوئی بھی یہ لین دین ہو 2 مرد گواہ ہوں، اگر 2 مرد گواہ نہیں ہے تو 1 آدمی اور 2 عورتیں۔ یہاں ہے نا یہ جو ہے آپ سنتے ہیں نا کہ آدمی کی گواہی 2 عورتوں کے برابر میں، اور یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد کرے گی، کیونکہ اکثر فیمیل کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ پزل ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فیمیل جب گھر سے باہر بھی نکلتی ہے نا، چھوٹا بچہ بھی اس کو ساتھ لے کے جاتی ہے، ان کے طبیعت میں اس طرح ہے۔ تو 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، یہ اللہ نے فرمایا اس میں۔ تو یہ پورا رکوع اس بارے میں ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا، جو بھی لین دین کرنی ہے، ایک تو ہوتا ہے نقد و نقد، ابھی آپ نے 5000 دیے، 5000 کی چیز لے لی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اس کو ادھار میں لینا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز ہو، اتنے عرصے کے بعد میں تمہیں واپس کروں گی یا کروں گا، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، لکھ لینا ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جو ہے بہت عام ہے، یہ آخری رکوع ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، بڑی برکتوں والا رکوع ہے۔ ویسے قرآن پورا برکت والا ہے، لیکن یہ آخری آیات جو ہے نا، یہ آپ علیہ السلام کو تحفے میں ملی تھی معراج کی رات۔ وہ یہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اللہ کے لیے، اللہ اس کا مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ، تم کوئی بھی چیز چھپاؤ یا ظاہر کو، اللہ اس کو حساب لینے والا ہے۔ اللہ جو چاہے بخش دے، اللہ جسے چاہے عذاب دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن رسول، رسول ایمان لے آئے جو ان کی طرف نازل ہوا، ان کے رب کی طرف سے، مومن بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ، سارے اللہ پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ ہم کوئی فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں رسولوں پر۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے لیے، جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے اتنا اللہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارا رب ہمیں ہماری پکڑ نہ فرما اس میں جو ہم بھول گئے، جو ہم نے خطا کی ہے۔ یہ آخری رکوع بہت ہی اہم ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور دعاؤں میں اس کو شامل کرنا ہے۔ آخری آیت، یہ تو پوری جو آخری آیت ہے نا،
यहाँ से रब्बना ला तुआखिजना, इसको आप दुआ में भी शामिल कर सकते हैं। हम अक्सर दुआ मांगते हैं तो इसमें इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। तो इस अंदाज से आप जो है वो सूरह बकरा आपकी क्या हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। बकरा का माना होता है गाय, गाय का वाक़या आपने सुना तो उस हिसाब से इसका नाम रखा गया सूरह बकरा। सूरह आल इमरान मदनी सूरत है और इसकी इब्तिदा भी जो है वो अलिफ लाम मीम से हो रही है। 100 आयतें, 200 आयतें और 20 इसके रुकू हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह है, उसके कोई माबूद नहीं उसके सिवा, वो हय्य है, वो कय्यूम है, वो जिंदा है और कायम है। नज़ल अलैकल किताब, जिसने आप पर कुरान को नाजिल किया हक के साथ, तस्दीक करने वाला जो पहली किताबों की, और उसने नाजिल किया तौरात और इंजील को इससे पहले। और फिर अगला जो इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह पर कोई चीज़ मख्फी नहीं है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो तुम्हारी तस्वीरें जो है वो यानी अल्लाह करता है जो तुम्हारे रहमों में है। माइक को म्यूट कर लें, कुछ भाई माइक खुला हुआ है आपका, माइक को म्यूट कर लें। हुवल्लज़ी, वो ज़ात है, अनज़ल अलैकल किताब, जिसने तुम पर किताब नाज़िल की, मिन, उसमें आयात मुहकमात, मुहकमत हुक्म वाली आयात, ठीक है। हुन्न उम्मुल किताब, ये असल किताब है। व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी मुतशाबि आयात, ये आपने याद रखना है। जो कुरान पाक की आयात है जो है वो दो किस्म है। ये कौन है साहब, इसका माइक खुला हुआ है? मोहम्मद फारूक, आपका माइक खुला हुआ है, माइक म्यूट कर ले आप। मोहम्मद फारूक अपना माइक म्यूट कर ले। तो दो आयात की किस्म, कितनी किस्में? दो। मुहकमात, जिसमें हुक्म है कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं मुहकमात। रोजा रखना है, ज़कात देनी है, जिन आयात में ये हुक्म उसे मुहकमात कहते हैं। मुतशाबिह वो आयात हैं जो अल्लाह जानता है, जैसे अलिफ लाम मीम, ये मुतशाबिह है। यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, ये मुतशाबिह है, ठीक है जी। तो मोमिन जो है अच्छा, वो जिनके दिलों में कजी है वो मुतशाबिह आयात को ढूंढते हैं, भाई इसका माना क्या बनेगा, इसका माना क्या है। अल्लाह फरमाते हैं जो मोमिन वो नहीं, जो इल्म वाले हैं वो उसकी तरफ नहीं जाते, मुहकमात आयत की तरफ जो है वो गौर करते हैं और कहते हैं, दुआ क्या करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना, ए हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना, बाद इज़ हदैतना, जब तूने हमें हिदायत दे दी है, अब हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना। व हब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी रहमत अता फरमा, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू अता फरमाने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, बेशक हमारा रब तू लोगों को जमा करने वाला है उस दिन के लिए जिसमें कोई शक नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह वादों की मुखालफत नहीं करता। अगला जो रुकू है सूरह आल इमरान का, उसमें एक तो शुरू में कि काफिरों को उनका माल काम नहीं आएगा, उनकी औलाद काम नहीं आएगा, अल्लाह के अज़ाब से वो नहीं बचा सकते। तो आगे जो है वो इस रुकू में जंगे बदर का जिक्र है। जंगे बदर मुसलमानों की पहली अजीम जंग, अजीम फतह भी मुसलमानों को मिली। अल्लाह फरमाते कद कान लकुम आयतुन फी फिअतैन, तुम्हारे लिए एक निशानी है दो ग्रोहों में, इल्तकात, जो आपस में लड़े, फिअतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह, एक ग्रोह था जो अल्लाह की राह में लड़ा मुसलमानों का, व उखरा काफिर, और दूसरा ग्रोह काफिरों का था। यरूनहुम मिस्लहिम रअल ऐन, अल्लाह ने काफिरों को मुसलमान दुगने दिखा दिए, यानी कि जब जंग बदर होने लगी ना तो रोब अल्लाह ने डाल दिया काफिरों के दिलों में कि ये हमसे दुगने हैं। हालांकि मुसलमान 313 के करीब हैं और काफिर 950 थे। अल्लाह ने उनकी आंखों में ये दिखा दिया कि हमसे दुगने हैं, 2000 मुसलमान हैं। तो इससे क्या हो गई, उनके दिल में हैबत पड़ गई। ये वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, अल्लाह तबारक व तआला तायीद फरमाता है, मदद फरमाता है जिसकी चाहे। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार, ये निशानी है अक्ल वालों के लिए कि अल्लाह किस तरह अपनों की कैसे मदद फरमाता है। आगे अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिन लिन्नास, लोगों के लिए मुज़य्यन की गई है, हुब्बुश शहवात मिनन निसा, औरतों की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, दुनिया को अल्लाह ने इस तरह मुज़य्यन किया है। खजानों की मोहब्बत, चाहे वो खजाने सोने के हों, चांदी की हों, या घोड़े, निशानदेह घोड़े हों, चौपाए हों, खेत हों, ज़ालिक मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया का मता है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, जो अल्लाह के पास है वो इससे बड़ा है। ये दुनिया की यानी चीजें हैं
इसमें पढ़ के आखिरत को मत भूलना, ये जो है वो सबक दिया जा रहा है। अल्लाह फरमाते आओ कुल, फरमा दिए महबूब, आओ नब्बियुकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर न बताऊं? यानी ये जो खजाने हैं, ये जो अच्छे घोड़े हैं, पूरा एक लाव लश्कर है, इससे बेहतर चीज मैं तुम्हें न बताऊं? लिल्लज़ीना तक़ौ, उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास क्या है? जन्नात, बागात होंगे, तजरी मिन तहतिल अनहार, उसके नीचे नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फी, हमेशा उसमें रहेंगे, बागात में हमेशा रहेंगे, आरज़ी नहीं होंगे। अज़वाजुम मुतहरा, नेक बीवियां होंगी उसमें पाक, अल्लाह की रिजा उसमें होगी। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है। फिर वो नेक कौन है? अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ए अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, हमें अजाब से बचा। नेक लोग ये कहते हैं, सब्र करने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, इताअत करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं, और सुबह जो है वो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। ये नेकों की क्या है? अलामत है। तो अल्लाह गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फरिश्ते भी गवाही देते हैं, अहले इल्म भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन को है इस्लाम है, इस्लाम ही दीन है। जिन लोगों ने इसमें इख्तिलाफ किया, वो इल्म आने के बाद सिर्फ सरकशी की वजह से इख्तिलाफ किया, यहूद ने दीन को न माना। अगला जो रुकू है उसमें अल्लाह तबारक व तआला शुरू में फरमाया कि काफिर जो है, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, नबियों को उन्होंने नाहक कत्ल किया, यहूदियों ने, ठीक है, और उन लोगों को भी कत्ल किया जो हक बात करते थे, अदल इंसाफ की बात करते थे। आप उन्हें फबशिरुहुम बिअज़ाबिन अलीम, आप उन्हें अज़ाब अलीम की बात बताएं कि इन्हें अज़ाब अलीम मिलेगा। कौन है? उलाइका अल्लज़ीना हाबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, उनके अमाल दुनिया में और आखिरत में बर्बाद हो गए, उनका कोई मददगार नहीं होगा। ये बताया गया कि आपने हक का साथ देना है। आगे जो हम अक्सर सुनते हैं कि अल्लाह इज्जत देने वाला है, और वो इस आयत में है, आयत नंबर 26 है, कुल फरमा दे अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मालिकुल मुल्क अल्लाह है, तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहे बादशाही दे, जिसे चाहे बादशाही ले ले, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत देते, जिसे चाहे जलील कर दे। बियदिकल खैर, या बंतला तेरी हाथ में है, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चीज पर कादिर है। तुलिजुल लैल फिन नहार, तू रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। तू जिंदा करता है, व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, तू जिंदा को निकालता है मुर्दा से, और मुर्दा को तू क्या निकालता है? जिंदा से। तू जिसे चाहे रिज़्क़ अता फरमाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें फरमाया। और अगली आयत है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, वो दिन आएगा जिसमें हर जान अपने अमल का किया धरा सामने पाएंगे, मुहदरा सामने, जिसने भी नेकी की है ना वो वहां पाएंगे उस दिन। वमा अमिलत मिन सू, जो बुरा किया वो भी पाएंगे। तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनु अमदम बैदा, आदमी चाहेगा काश कि मेरे और उस बुराई के जो मैंने किए उसका दरमियान बहुत बईद का फासला होता कि मैं बुराई न करता, और ये अब मेरे सामने आ गई है। युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह डराता है लोगों को कि बुराई से बचो, नेक काम करो। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह बंदों पर रऊफ रहीम है। दुनिया में उनको बता दिया कि आपने नेक अमल करने हैं। अगला जो रुकू है उसकी पहली जो आयत है अक्सर मुसलमान याद रखते हैं, वो क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ए महबूब अगर तुम फरमाओ, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तबा करो, तो अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अगर तुम्हारा ये दावा है ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर मेरी इत्तबा करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुम्हारी अल्लाह बख्शने वाला। कुल फरमा दी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अगर तुमने मुंह फेर लिया तो अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करेगा। अब आगे जो है वाक़या है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का, कि उन्होंने नजर मानी कि अल्लाह अगर मुझे मेरे पेट में जो बच्चा है वो मैं तुम्हें तेरी बारगाह में कबूल करूँ, यानी भेज दूंगी, जो मेरे पेट में है ये जब मैं इसको जनूंगी तो तेरी राह में कर दूंगी, यानी वहाँ खिदमत करेगा लोगों की और इबादत गाह की। फलम्मा वदाअतहा, जब उसने जना बच्चे को, तो वो तो बच्चा नहीं था बल्कि बच्ची थी, तो उसने कहा
क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, या बारी तला मैंने तो बच्ची पैदा कर ली, बच्ची जन ली। यानी कि वो लड़का होता है ना तो वो इबादत गाह है, कोई भी वहाँ खिदमत कर सकता है, बच्ची के लिए तो ये मामलात नहीं होते। वल्लाहु आलम बिमा वदअत, अल्लाह फरमाते अल्लाह जानता है जो उसने जना। वलैसा ज़करु कल उन्सा, ये नहीं बच्चा उस बच्ची की तरह, यानी ये ऐसी अजीम बच्ची है, इसकी तरह अगर कोई बच्चा जनती तो वो उस तरह का नहीं होता। वह इन्नी सम्मई तो मरियम, हमने इसका नाम क्या रखा, मरियम रखा, और हमने इसको पनाह में रखा और इसकी नस्ल को शैतान से। और फतकब्बल रब्बुहा बिक़बूल हसन, अल्लाह ने इसको अच्छी तरह से कबूल भी फरमाया और अच्छी इसकी परवरिश फरमाई। और इसकी कफालत किसने की, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते, वो इबादत में होती, तो वहां आप बेफल उनके काल या मरियम, अन्ना लकी हाज़ा, ये कहाँ से है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहता है रिज़्क़ अता फरमाता है। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम जब जाते तो देखते कि बेमौसमी फल वहां पड़े हुए हैं, तो आप फरमाती कहाँ से आए, वो फरमाती कि अल्लाह की तरफ से आए। तो वहीं फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हुनालिक दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ये अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता फरमा, नरीना औलाद अता फरमा, बेशक तू सुनने वाला है दुआओं को। तो फरिश्ता आ गया, आप नमाज ही पढ़ रहे थे, फरिश्ते ने कहा कि तुम्हें खुशखबरी, अल्लाह तुम्हें एक बेटा देगा, उसका नाम यहया होगा, वो मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, वो ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाला होगा, सैयद होगा, औरतों से बचने वाला होगा, नबी होगा, साले होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाए वो कैसे होगा, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है। तो अल्लाह ने फरमाया क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो चाहे करता है, चाहे तुम्हारी औरत बांझ है, बड़ी उम्र की हो गई है, तू बूढ़ा हो गया है, तो क़ाल रब्बि जअलनी आया, अर्ज़ किया बारी तला क्या निशानी होगी मेरे लिए कि मेरे यहाँ बच्चा होगा। क़ाल, अल्लाह ने फरमाया आयतुक अल्ला तुकल्लिम अन्नास सलासत अय्याम इल्ला रमज़ा, तेरे लिए निशानी ये है कि तुम 3 दिन बात नहीं कर सकेगा सिवाय इशारे के। तो ऐसा ही हुआ, ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ के निकले, इशारे से बात कर रहे थे, ज़बान नहीं चल रही थी, तो फिर अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया। अगला जो रुकू है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की वजाहत और उनकी सीरत पर है। वइद क़ालतिल मलाइकतु, जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें पाक कर लिया है तमाम औरतों पर, तो ए मरियम तुम अल्लाह की करो सजदा करो। मोहम्मद फारूक साहब माइक म्यूट करें आप, मोहम्मद फारूक साहब, मोहम्मद फारूक साहब, इसको माइक म्यूट करना नहीं आता लगता इस भाई को। फारूक साहब आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है। माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें। पता है कैसे माइक म्यूट होता है? नहीं। इधर माइक का निशान होगा ना, उस पर आप क्लिक करें, माइक म्यूट हो जाएगा आपका। हाँ देख, अब हो गया माइक म्यूट। चले शुक्रिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़ालिक मिन अंबाइल, अच्छा आगे है, हाँ जी, ज़ालिक मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, ए महबूब ये गैब की बातें जो हम आपको वही कर रहे हैं। वमा कुन्त लदैहिम, उस वक्त आप मौजूद नहीं थे जब ये के आपस में ये कुरानदाजी कर रहे थे कि मरियम की जो है परवरिश कौन करेगा। तो कुरानदाजी कर रहे थे तो आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने आपको सारी बातें बताई, ये गैब की बातें हैं। इद क़ालतिल मलाइकतु, जब फरिश्तों ने कहा या मरियम ए मरियम इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देता है एक कलमे की, यानी ईसा की, मसीह ईसा बिन मरियम की, जो दुनिया और आखिरत में वजीहन होंगे, बारोब होंगे, मुकर्रबीन में से होंगे। व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहला, बचपन में और बड़ी उम्र में बात करेंगे, सालिहीन में से होंगे। ये फरिश्तों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा। क़ालत रब्बी अन्ना यकून ली वलद, मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी औलाद कैसे होगी। वलम यमससनी बशर, मुझे किसी आदमी ने छुआ नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे कैसे औलाद हो सकती है। क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह जिस तरह चाहता है कर देता है, ये अल्लाह की कुदरत है। इज़ा क़ज़ा अमरन, अल्लाह जब हुक्म देता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू, किसी चीज के लिए कुन हो जा तो वो चीज हो जाती है। तो अल्लाह उसको सिखाएगा, किताब भी, हिकमत भी, तौरात भी, इंजील भी, और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ से। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, मैं आया हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां लेके। अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन तीन, मैं बनाऊंगा मिट्टी से परिंदे।
मट्टी से परिंदे बना के उसमें फूंक मारूंगा, वो उड़ते हुए चले जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। मैं मादर जान अंधों पर हाथ फेरूंगा, वो ठीक हो जाएंगे, और जिनको बरस होगा उन पर हाथ फेरूंगा, ठीक हो जाएंगे। वह उहियल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा अल्लाह के हुक्म से। वह नब्बियुकुम, मैं तुम्हें बताऊंगा बिमा ताकुलून, जो तुम खा के आए हो, जो तुम अपने घरों में छोड़ के आए हो, सारा मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कौन बता रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इन फी ज़ालिका लाया, ये इसमें निशानियां हैं तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिन, अगर तुम ईमान रखते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे ये इनाम अता फरमाए। तो मुर्दों को भी जिंदा कर रहे हैं, तो क्यों? अल्लाह की अता से। जिंदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत अता बख्शी है, तो इसे हम कहते हैं अताई अल्लाह। और घरों में तुम जो जमा करके आए हो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जो छोड़ के आए हो, जो खा के आए हो। तो ये क्या है? इल्म गैब है जो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं अपने नबियों को। अगला जो रुकू है फिर उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। जब ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ लोग आए हो गए तो हमने उनको अपने ऊपर उठा लिया। फअम्मल्लज़ीन कफरू, बस वो लोग जो काफिर हैं उन्हें हम अजाब देंगे, सख्त अजाब देंगे, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होगी। और जो मोमिन हैं तो उन्हें हम पूरा पूरा भर अजर देंगे। आगे अल्लाह फरमाता है इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह कमसल आदम, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है। जिस तरह आदम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, ईसा को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। ये भी अल्लाह की निशानी है। खलक़हु मिन तुराबिन, अल्लाह ने उनको मिट्टी से पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को। सुम्मा क़ाल लहु कुन, फिर अल्लाह ने फरमाया हो जा, तो वो चीज हो गई। ये हक है अल्लाह की तरफ से, आपके रब की तरफ से, इसमें शक में नहीं पड़ना। अब आगे जो आए थे उसमें मुबाहला का जिक्र है। अब आप अलैहिस्सलाम के पास नजरान के ईसाई आए और ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक बात करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अल्लाह की नबी हैं, वो खुदा नहीं है, रसूल हैं। तो इस बात पर बहस हो गई। तो फरमाया ठीक है, मुबाहला कर देते हैं, तुम अपने फकुल फरमाओ तालो नदु अबनाना अबनाकुम, हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, तुम अपने बच्चों को बुलाओ। हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ। हम खुद आते हैं, तुम भी खुद आओ। तुम नबते, फिर हम मुबाहला करते हैं। पर नजअल लानतल्लाह अल काज़िबीन, फिर झूठों पर अल्लाह की लानत है। एक होता है बहस मुबाहिसा, कि मैंने दलील दी फिर आपने दलील दी, ठीक है जी, इसको कहते हैं मुनाजरा, बहस मुबाहिसा। मुबाहिला ये होता है कि आप कहें कि मैं सच्चा हूं, अल्लाह तुझे गर्क कर दे, ठीक है, तो वो आपको कहे कि मैं सच्चा हूं, अल्लाह तुझे गर्क कर दे। एक मुद्दत होती है 1 साल के अंदर अंदर, इसे कहते हैं मुबाहिला। तो आप अलैहिस्सलाम निकले, हजरत हसन हुसैन, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला को लेके निकले। जब ईसाइयों के बड़े ने देखा, उसने कहा जब ये हाथ उठाएंगे तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, लिहाजा जो कहते हैं मान लो, जिजिया कहते हैं जिजिया दे दो। फिर वो जिजिया देने लगे और वो मुबाहले के लिए फिर नहीं आए, भाग गए। आगे अल्लाह फरमाते कुल, फरमा या अहले किताब तालो आओ इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम। अहले किताब 2 है, ईसाई है और यहूदी। कि अहले किताब आओ, जो हमारे दरमियान मुश्तरक चीजें हैं उसको हम ले लेते हैं। तुम भी खुदा को मानते हो, हम भी खुदा को मानते हैं। अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बात नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, अल्लाह को छोड़कर किसी को रब नहीं बनाएंगे। बस ये हम इसी पर पहले हम आ जाते हैं। फ़इन तवल्लौ, अगर वो मुंह फेर लें, फकूल कहो, फकूल उशहदु कहो, गवाह हो जाओ, बिअन्ना मुस्लिमुन, हम कौन है? मुसलमान हैं। फिर आगे यहूदी और ईसाई कहते थे कि, यहूदी कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाई कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनसे पहले आए थे, न वो यहूदी थे और न वो ईसाई थे। तो उसके बारे में अल्लाह ने उनको बताया या अहल किताब लिमा तो हाजून फी इब्राहिम, इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, ठीक है। वमा उनज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी, तौरात और इंजील तो उनके बाद नाजिल हुई हैं। तो तौरात इस वक्त नहीं थी, इंजील नहीं थी, तुम क्यों उनको जो है वो यहूदी या ईसाई कह रहे हो। हान तुम हाजत, तुम इन बातों में लड़ते हो। माँ कान इब्राहिम यहूदी वाला नसरानी, इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी थे। नसरानी कहते हैं ईसाइयों को। वलाकिन कान हनीफन मुस्लिम, हाँ वो हनीफ मुस्लिम थे, हनीफ यानी हर बातिल से जुदा थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक भी नहीं थे। इन्ना औलन्नास बि इब्राहिम, इब्राहिम के करीब वो लोग हैं जो उसकी पैरवी करते हैं, और ये नबी इब्राहिम के करीब है, और ईमान वाले क्या हैं? इब्राहिम को के करीब। इसलिए हम कहते हैं हमारा दीन इब्राहिमी है। वल्लाहु वलियुल मोमिन, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है।
वद्द ताइफतुम मिन अहल किताब लौ युदिल्लूनकुम, अहले किताब में से एक ग्रोह चाहता है कि वो तुम्हें गुमराह कर दे। वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम, वो गुमराह नहीं करेंगे मगर अपने आप को, उन्हें शऊर नहीं है। ए अहले किताब, क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो? अंतुम तशहदून, तुम्हें पता भी है, गवाही भी देते हो, क्यों अल्लाह के नबी है। ए अहले किताब, लिमा तलबिसून हक़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो? व तक्तुमून हक़ व अंतुम तालमून, और हक को क्यों छुपाते हो हालांकि तुम्हें पता भी है। अहले किताब जैसे मैंने अर्ज की ना, किसे कहते हैं? यहूद और नसारा को। कि यहूद और नसारा तुम्हें पता, उनकी किताबों में मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, आप अलैहिस्सलाम मक्के में आएंगे, फिर मदीने में आपकी हिजरत होगी, हर चीज उनकी किताबों में मौजूद है, लेकिन वो हक को छुपाते थे। तो अल्लाह ने बार बार कहा है कि तुम हक क्यों छुपाते हो। फिर यहाँ अगले रुकू में उनकी एक साजिश थी जिसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया। उनकी साजिश ये थी कि हम मदीने जाएं और हम कहेंगे मुसलमान हो गए, सारे कहेंगे ये मुसलमान हो गए, हमारी बड़ी आओ भगत होगी, इज्जत होगी, और शाम को हम इनकार कर दें, लोगों के दिलों में शक आएगा। हम बात करेंगे कि देखो जी हम मुसलमान हुए कि ये दीन इस्लाम को हमने कबूल कर लिया, लेकिन जब हमने गौर फिक्र किया, शाम तक हम रहे मुसलमानों में, तो हमें पता चला कि ये सच्चे नहीं, झूठे हैं, शक डालने के लिए। तो ये उन्होंने प्लानिंग की। अल्लाह ने पहले अपने महबूब को बता दिया, फरमाया वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब से ग्रोह वो कहता है आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार, उन पर सुबह के वक्त मुसलमान हो जाना, ईमान लाना, वक्फुरु आखिरहु, और आखिर यानी उसके बाद शाम को जो है ना वो इनकार कर देना। सुबह मुसलमान हो जाना, बल्ले बल्ले मुसलमानों की हो जाएगी, शाम को फिर काफिर हो जाना। लअल्लहुम यरजिऊन, इसलिए ताकि जो मुसलमान है वो वापस लौट आए। इतने इनकी यानी इस तरह की चालाकियां करते थे। अल्लाह अपने महबूब को पहले बता देता था। वला तुमिनू, आपने यकीन नहीं करना ऐसे लोगों का, इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, हाँ जो आपके दीन की इत्तबा करते उनका, उन पर यकीन कर सकते हो। ये सारे झूठ बोल रहे हैं। कुल फरमा दीजिए इन्नल हुदा हुदल्लाहि, ठीक है, हिदायत तो अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत अता फरमाए। आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन यहूद से मुतालिक फरमाया इसमें दो ग्रोह हैं। व मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से कुछ ऐसे हैं अगर आप उन्हें खजाने दे देना अमानत के तौर पर वो वापस कर देंगे। कुछ ऐसे भी एक दिनार भी आप उन्हें दे देंगे वापस नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आप बार बार उसका मुतालबा करते रहें। ठीक है, इसलिए कि ये अनपढ़ है और वो ये कहते हैं कि भाई हम, ये हमारा हक बनता है कि हम इनसे छीन के खाएं। तो वो कौन थे जो अगर आप उनको एक जो है वो खजाना भी दें वापस करेंगे, तो वो बाद में मुसलमान हो गए। अब्दुल्ला बिन सलाम इस तरह के जो थे ना यहूदी, फिर वो मुसलमान हो गए। तो उनके बारे में अल्लाह ने ये बातें बयान फरमाई और फरमाया कि इस तरह इनका अंदाज है कि जबान को बदल के, जबान को घुमा के इस तरह की बात करेंगे, कहेंगे कि अल्लाह की किताब से है। व इन्ना मिनहुम, उन अहले किताब में से ऐसे हैं, लफरी करे ग्रोह ऐसा भी है, यलवून अलसिनतहुम, जबानों को फेर फिरा के बात करेंगे, बिल किताब, किताब की बात करेंगे, लितहसबू मिनल किताब, ऐसा गुमान करोगे तुम कि ये किताब से, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। वमा हुवा मिनल किताब, उनकी किताब में से कुछ नहीं होगा। उन्हें जबान इस अंदाज से बात करेंगे, जबानों को फेर के, अल्फाज को घुमा फिरा के, ये तौरात में है, ये इंजील में, हालांकि इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है। वह यक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाह, वो कहेंगे ये अल्लाह की तरफ से। वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, हालांकि उन्हें पता भी है, सिर्फ जिद में आके। और आगे अल्लाह ने फरमाया मा कान लिबशरिन, किसी आदमी के लिए नहीं है कि अल्लाह उसे किताब दे, अल्लाह उसे नबूवत दे, अल्लाह उसे हुक्म दे, फैसले, तो वो फिर ये लोगों को कहे कि तुम मेरे बंदे बन जाओ। ये ऐसा नहीं होगा। यानी कि इशारा अल्लाह ने फरमाया कि जो यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को, तो वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। जो ईसाई हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लेते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कैसे अल्लाह नबी बनाए और नबी ये कहे कि मुझे खुदा बना लो, नहीं, वलाकिन कूनू, बल्कि वो क्या कहेंगे कि तुम हो जाओ रब्बानीन, अल्लाह वाले हो जाओ। ठीक है, तुम वो तो तुम्हें अल्लाह वाला बनाएंगे, वो तुम्हें कैसे कहेंगे कि तुम मेरी इबादत करो, तुम्हें खुदा बनाओ, ऐसा नहीं कहेंगे। वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ु मलाइकत वन नबी अरबाब, वो तुम्हें हुक्म नहीं देंगे कि तुम फरिश्तों को खुदा बना लो, नबियों को खुदा बना लो, नहीं, वो तो खुदा के बंदे हैं। ठीक है, अयामुरुकुम बिल कुफ्र, क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देंगे बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, इसके बाद के तुम मुसलमान हो, ऐसा नहीं।
تو پوری تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بیان فرما رہا ہے. اور آج کا جو سبق اس کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 81 ہے سورہ آل عمران کی. بہت اہم جو ہے وہ آیتیں تو ساری اہم ہی ہیں، لیکن کچھ موضوعات ایسے جو آپ کو یاد رکھنے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ، یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب الحکمت، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر رسول آئے عظمت والا، مصدقٌ جو تمہاری جو تصدیق کرنے والا، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. کیا مطلب؟ اب یہاں آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. اب یہ عہد کب ہے؟ تمام نبیوں سے عہد لی، یہ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر میرا رسول آئے تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. یعنی یوں سمجھو کہ یہ آپ علیہ السلام کی آمد کی ذکر ہو رہا ہے. اسے ہم کہتے ہیں میلاد. اگر آپ کہیں نا کہ سب سے پہلے میلاد اللہ نے منایا تو یہ میلاد ہے، یہ آپ علیہ السلام کی آمد کے میں نبیوں کو اللہ فرما رہا ہے. عالم ارواح میں تمام نبیوں کو اللہ نے جمع کیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، تمہیں رسالت دوں، تم دنیا میں تبلیغ کر رہے ہو، اس وقت میرا نبی آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے نبی پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. یہ ہے اس آیت میں. تو یہ ہے میلاد جو اللہ نے خود منایا، پہلا میلاد. قال اقررتم، جب اللہ نے سارا کچھ کہا کہ تمہارے پاس کتاب ہو، تم تبلیغ کر رہے ہو، میرا نبی آ جائے تو پھر تم نے ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا عہد بھی لے لیا، پکڑ لیا. قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم نے اقرار کیا. یعنی یا باری تعالیٰ اگر ہمارے زمانے میں محمد عربی آیا تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے. یہ اقرار کیا. قال اللہ فرماتے فشہدوا، گواہی دو، وانا معکم من الشاہدین، میں تم گواہوں میں سے شامل ہوں. کتنی بڑی بات! اللہ نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، میں گواہوں میں سے شامل ہوں. تو یہ پہلی محفل میلاد ہے جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منائی. فمن تولی بعد ذلک، اور جو پھر گئے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، یہ کون ہوں گے؟ فاسق لوگ ہوں گے. افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ اسی کا ہے تو زمین و آسمان ہے سب کچھ، جو خوشی سے ناخوشی سے سب اسی کی طرف جائیں گے. قل فرما دیجیے ہم ایمان لے اللہ پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا، ابراہیم پر نازل کیا، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، نبیوں کو، اس سب پر ہم ایمان لاتے. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں بتایا. یعنی کہ ہم جو مسلمان ہیں تمام نبیوں کو مانتے ہیں. جو عیسائی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، اور نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، یعنی ایمان نہیں لاتے. جو یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے. ہمارا سب پر ایمان ہے، اور یہ کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ خسارے میں ہوگا. وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جو ایمان کے لانے کے بعد کافر ہو گئی؟ اور وہ جانتے ہیں کہ نبی حق ہے اور ان کے پاس واضح جو ہے نشانیاں بھی آئی ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے رہا. اولئک جزاؤہم ان علیہم، ان کا بدلہ کیا ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے. وہ ہمیشہ اس میں جہنم میں رہیں گے، عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہاں جو توبہ کرے، اپنے آپ کو سنوار لیں، اللہ بخشنے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جو کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور کفر میں اور بڑھ گئے، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. آخری جو آیت ہے وہ بڑی اہم ہے، آیت نمبر 91. وہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں ایمان کی دولت کا اندازہ ہو جائے گا. سوری، یہ جو ایمان ہے نا، اس کی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ آیت بڑی اہم ہے. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں مرے، وہم کفار، اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہیں، فلن یقبل من احدہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کسی ایک سے قبول نہیں کیا جائے گا. کیا؟ ملء الارض ذہبا، زمین بھر سونا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ فدیہ دیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے جو کافر ہے، جو کفر کی حالت میں مرا ہے، قیامت کے دن زمین ساری سونا ہو جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہے، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا، کیونکہ وہ کافر مرا ہے. اور دوسری طرف مومن ہے، لا الہ الا پڑھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ دفتر تیرے ہیں، اور حد نگاہ تک دفتر ہوں گے، یعنی اس کے نام اعمال ہوگا، کوئی اس میں نیکی نہیں ہوگی. وہ کہے گا میرے یا باری تعالیٰ، تو اللہ فرمائے گا کیا اس میں کوئی عذر، کوئی اس میں بہانہ؟ کہے گا کوئی بہانہ نہیں، میں گناہ گاروں میں خطا کار ہوں. تو اللہ فرمائے گا تم میزان کی طرف چلے جاؤ. وہ میزان پر جائے گا، نام اعمال تولے جائیں گے، تو اب وہاں جاتے ہوئے پریشان ہوگا کہ اب میرا کیا بنے گا، سارے دفتر تو میرے گناہوں کے بھرے ہیں. تو وہاں ایک پرچی ہوگی، وہ لائی جائے گی، وہ ایک سائڈ پہ رکھی جائے گی. یہ دیکھے گا کہ ایک پرچی پہ کیا بنے گا، یہ کاغذ کی پرچی سے کیا بنے گا، جب یہ حد نگاہ تک گناہوں کے دفتر ہیں. جب وہ پرچی رکھی جائے گی، پرچی کا وزن ان گناہوں سے بڑھ جائے گا. یہ کہے گا یہ کیا ہے، تو کہیں گے یہ ہے جو تو نے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ایمان کی دولت ہے، یعنی کہ ساری دنیا کے سونے سے ایمان کی دولت بڑھ کر ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ کلمہ جو ہے وہ ساری دنیا سونا ہو جائے نا، اس سے بڑھ کر ہے. یہ ہم جو مسلمان ہیں الحمدللہ، تو یہ ایمان جو ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیشہ رہنا ہے. تو جس نے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے وہ کامیاب ہے، اور جس نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے وہ تو مارا گیا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، نبی علیہ السلام جو آخری نبی ہے ان کو مانتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں. تو ہم بہت بڑے یعنی کہ سمجھو کہ ہم امیر ہیں. اللہ نے جو ہمیں دولت دی، ایمان کی دولت، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں ہے. تو آپ پریشان نہ ہو، آپ خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو دولت ایمانی سے نوازا ہے، اور رحمت للعالمین ہمارے نبی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.